Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Adda 247 Northeast. Assam Forest Ranger jikini vacancy ase tar already application form fill up hoi ase. June jine etiao kora nai apnaloke hunkale form fill up kori lok aru aha rakhisu je apnaloke nijor optional subject eta basi uliaise. Optional subject moi jeneke koi asu eta subject nijor core subject or ahipakhe rakhibo aru eta subject enko rakhibo jitu olop scoring hoy monot rakhibo optional subject ketai apnalokok basically marks fetch koribo jehetu 400 marks or duikhon paper hobo he karone apnaloke optional or uporot besi gurutto dibo etia aji moi environmental science or syllabus khon ar logote book list khon okonman apnalokor logot discuss koribo ahisu arambho korisu যদি মই আপোনালোকক এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্সৰ সিলেবাস খনৰ কথা কওঁ এইখন হৈ গৈছে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিৰ অন্তৰ্গত জি বিএসসি কোৰ্স হে বিএসসি গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্সৰ এইখন হৈ গৈছে সিলেবাস সো ইয়াত প্ৰথম ন্যাচাৰাল ৰিসোৰ্সেস তাৰপিছত ইকোসিস্টেম concept of ecosystem or বিষয়ে আপোনালোকে জানিব লাগিব structure function producer consumer decomposer তাৰপিছত forest ecosystem grassland ecosystem desert ecosystem aquatic ecosystem আপোনালোকে এই চাৰিটা ইকোসিস্টেমৰ বাহিৰে কিন্তু এক্সট্ৰা ইকোসিস্টেম পঢ়িবলে না যাব আপোনালোকে ইনফৰমেশন বহুত পাব কিন্তু অকল ইকোসিস্টেম বুলি কলে এই চাৰিটা ইকোসিস্টেম পঢ়ি যাব biodiversity and its conservation এই পার্টিকুলার বস্তুটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্সত কনজাৰভেশনৰ ওপৰত বহুকেইটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব habitat loss poaching of wildlife in situ ex situ conservation কি বস্তু man wildlife conflict কেনে ধৰণৰ হয় next আহিব environmental pollution causes effect তাৰপিছত air pollution water pollution soil marine pollution noise pollution thermal pollution আৰু আজিকালি nuclear hazard তাৰপিছত environmental policies and practices আমাৰ যিমান কেইটা environmental policy আছে environmental protection act air prevention and control of pollution act water prevention and control of pollution act wildlife protection act forest conservation act এই সকলোখিনি আপোনালোকে চাই যাব লাগিব next land and soil conservation and management ৰ অন্তৰ্গত আপোনালোকে fundamentals of soil science soil degradation or cause সমূহ land use কেনেকৈ হলনি হয় land degradation কিহৰ কাৰণে হয় cost of land degradation আৰু লগতে কন্ট্ৰোলিং ল্যান্ড ডিগ্ৰেডেশন এই গুটেই কেটা মানে যেতিয়া আমি ল্যান্ড ইউজ আৰু ল্যান্ড এন্ড সয়েল কনজাৰভেশনৰ বিষয়ে পঢ়িম তেতিয়া আপোনালোকে কষ্ট অফ ল্যান্ড ডিগ্ৰেডেশন টুৰ বহুত বেছি এটা ইনডেপথ পঢ়িব নালাগে লগতে কন্ট্ৰোলিং ল্যান্ড ডিগ্ৰেডেশনো ইনডেপথ আপোনালোকে কভাৰ কৰিব নালাগে নেক্সট আহিব হিউম্যান ওয়াইল্ড লাইফ কনফ্লিক্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট ইয়াত আপোনালোকে ওয়াইল্ড লাইফ ম্যানেজমেন্টৰ বিষয়ে অকণমান পঢ়িব লাগিব এভলিউশন অফ দি কনসেপ্ট অফ ওয়াইল্ড লাইফ ম্যানেজমেন্ট কেতিয়াৰ পৰা ওয়াইল্ড লাইফ ম্যানেজমেন্টৰ কনসেপ্টটো আহিছে wildlife conservation or law কেটা কি type of protected areas কি আছে wildlife sanctuary আছে national park আছে biosphere reserve আছে IUCN or protected area category কেটা কি world heritage site আছে core আৰু buffer area যেটো concept wildlife protection act of 1972 forest act of 1927 environmental protection act of 1986 forest conservation act of 1920 এই গুটেইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি যাব লাগিব তাৰপিছত wildlife conflict to important hetu monot rakhiba apnaloke yat wildlife conflict tot eta important subtopic hoye goise shifting cultivation in northeast india socio economic and legal basis of conflict apnaloke ebar note eta banaile hobo in depth study not required human wildlife coexistence to apnaloke yat jedi bishekhe apnaloke sai case study bur important hoy jay ar yare important jitu case study by example hetu hoye goise chipko movement That's a biodiversity conservation and ecosystem services important আপোনালোকৰ বাবে ইয়াত ক্লাসিফিকেশনৰ পইণ্টটো পঢ়ুৱা হয় এনিমেল কিংডমৰ তাৰপিছত biological diversity নো কিয় কমি আহিছে হেতুৰ ওপৰত approaches for conservation of biological diversity food timber medicinal plants non timber forest produce যাক আমি NTFP বুলি কওঁ হেখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কাকা কমেমি কোন কেইটা বস্তুক আমি NTFP বুলি কওঁ কেতিয়া NTFP বুলি ডেজিগনেট কৰা হয় হেখিনি ইম্পৰ্টেন্ট biodiversity convention international national efforts to conserve biodiversity তাৰপিছত পইণ্টটো হৈ গৈছে biodiversity component ইয়াত biodiversity কি biological classification কি taxonomic nomenclature কি হেতু ইম্পৰ্টেন্ট তাৰপিছত habitat আৰু economic importance কি হ'ব হেখিনি ইম্পৰ্টেন্ট তাৰপিছত বাকি যিমানখিনি আমাৰ taxonomic group আছে হেখিনি এবাৰ পঢ়ি চাব next আহিব ecosystem dynamics ইয়াত trophic level food chain food web ecological pyramid কি বস্তু ecosystem functions কেনেকুৱা energy flow কেনেকৈ হয় ecosystemত
এনাৰ্জি এফিচিয়েন্সি কি বস্তু বায়োজিঅ'কেমিকেল চাইকেল very important মই ইয়াতকে বেছি এমফাসাইজ কৰিব নোৱাৰো যে এই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট কেইটা কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট এই বায়োজিঅ'কেমিকেল চাইকেলৰ প্ৰায় আপোনালোকৰ 5-6টা প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি মনত ৰাখিব বায়োজিঅ'কেমিকেল চাইকেল ইজ very ডাইনামিক বিভিন্ন ৱেৰ পৰা এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকটো এপ্ৰোচ কৰিব পাৰি ইয়াত আপোনালোকে কাৰ্বন নাইট্ৰজেন ফসফৰাছ সালফাৰ গ্লোবাল অক্সিজেন চাইকেল হাইড্ৰলজিক্যাল চাইকেল ইয়াৰে ভিতৰত এই গুটেইকেইটা চাইকেলৰ ভিতৰত কাৰ্বন নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰলজিক্যাল চাইকেল আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট খুব ধুনিয়াকে নোটস ডায়াগ্ৰামৰ সৈতে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই বনাই যাব তাৰপিছত সাকসেশন কনসেপ্ট অফ সাকসেশন টাইপস অফ সাকসেশন কেনেকুৱা ক্লাইমেক্স আৰু ষ্টেবিলিটি কি হয় কোএভলিউশন কি বস্তু গ্ৰুপ সিলেকশন কি বস্তু আমি যেতিয়া ক্লাইমেক্স কোনোবা এটা এৰিয়াত আমি যেতিয়া ক্লাইমেক্স যেটো স্পিচিজ হয় হেতু কেনেকৈ ফৰ্ম হ'ব সেই গুটেইখিনি কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব মেজৰ বায়োমছ অফ দ্য ওয়াৰ্ল্ড very ইম্পৰ্টেন্ট তাৰপিছত আহিব ইকোলজি আৰু ইকোসিস্টেমছ ইয়াত ইকোলজি অফ ইন্ডিভিজুৱেল ইকোলজি অফ পপুলেশন আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট ইকোলজি অফ ইন্ডিভিজুৱেলছ ইম্পৰ্টেন্ট ইকোলজি অফ ইন্ডিভিজুৱেলত আপোনালোকে শুনিছে চাগে বিভিন্ন লবোৰ আছে হয়নে লিবিগছ ল অফ মিনিমাম শেলফোল্ডছ ল অফ টলাৰেন্স phenotypic plasticity আছে এল্টনিয়ান নিশ আছে হাডসনিয়ান নিশ মানে নিশৰ ওপৰত যিখিনি কনসেপ্ট আছে হেখিনি ইম্পৰ্টেন্ট ইকোলজি অফ ইন্ডিভিজুৱেলছ আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট ইকোলজি অফ পপুলেশন আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াত আপোনালোকৰ R type species পোৱা যায় K type species পোৱা যায় দুয়োটা স্পিচিজৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফাৰেন্স আছে হৰৰেপা যেতিয়া জন্ম হওঁতে কিমান মেটাৰনাল ইনভেষ্টমেন্ট থাকে সেই গুটেইখিনি কথা আপোনালোকে কিন্তু জানিব লাগিব ইকোলজি অফ কমিউনিটিজ ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আপোনালোকৰ ইকোসিস্টেম ইকোলজি ইজ ইম্পৰ্টেন্ট বায়োজিঅ'কেমিকেল চাইকেলছ মই অলৰেডি ক'লোৱে আপোনালোকক বায়োলজিক্যাল ইনভেজন আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট মই যিকিটা ষ্টাৰ মাৰ্ক কৰি দিছো সেইকিটা আপোনালোকে ভালকে চাব সিস্টেমেটিক্স আৰু বায়োজিঅ'গ্ৰাফিত আপোনালোকে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গৈছে স্পেচিয়েশ্যন আৰু এক্সটিংকশ্যন তাৰপিছত আহিব এনভাইৰনমেন্টাল লেজিসলেশন এণ্ড পলিসি very ইম্পৰ্টেন্ট লেজিসলেটিভ ইনস্ট্ৰুমেন্টবোৰ কি আছে আমাৰ ভাৰত দেশৰ বাবে লেজিসলেটিভ ইনস্ট্ৰুমেন্ট মানে কি ল আছে এনভাইৰনমেন্টাল লেজিসলেশন ইম্পৰ্টেন্ট আৰু গভৰ্নমেন্ট ইনষ্টিটিউশন ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ন্যাশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল যেহেতু কেস স্টাডি আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব ন্যাশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ ওপৰত কোৱেশ্চন অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি তাৰপিছত এনভাইৰনমেন্ট ইম্প্যাক্ট এণ্ড ৰিস্ক এছেছমেন্টত আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ ডেফিনিশ্যন আৰু কি হয় সেইটো আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব তাৰপিছত অৰ্গানিজমেল এণ্ড ইভলিউশনাৰী বায়োলজি আছে ইয়াত আপোনালোকে ইন্ট্ৰোডাকশ্যন লামাৰ্কছৰ কনসেপ্ট অফ ইভলিউশন আছে ডাৰউইনৰ ইভলিউশনাৰী থিওৰি আছে থিওৰিসমূহ আপোনালোকৰ বেছিকে ইম্পৰ্টেন্ট ইভলিউশনৰ পাৰ্টত তাৰপিছত নেচাৰেল হাজাৰ্ডছ এণ্ড ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট আছে নেচাৰেল হাজাৰ্ড কি হ'ব পাৰে যেনেকৈ গ্লেচিয়াল লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাড কি বস্তু এন্থ্ৰোপোজেনিক হাজাৰ্ড কি হ'ব পাৰে আৰু লগতে মিটিগেশ্যন আৰু প্ৰিপেয়াৰডনেছ আৰু ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত আমি ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট কেনেকৈ কৰোঁ কেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ইনষ্টিটিউচনেল বেচিছত ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট হৈ আছে সেইখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট সো NDMC আৰু IMDৰ কথা আপোনালোকে ভালকে পঢ়ি যাব লাগিব ফৰ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট সেইখিনি হৈ গৈছে আপোনালোকৰ এনভাইৰনমেন্টাল ষ্টাডিজৰ সিলেবাস এতিয়া মই অলৰেডি আপোনালোকক জনাইছিলো এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্সৰ বিষয়ে মনত ৰাখিবা ফান্ডামেন্টালছ অফ এনভাইৰনমেন্টাল ষ্টাডিজ মহুৱা বাসুৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ কিতাপখন খুব এখন ভাল কিতাপ ইয়াত আপোনালোকৰ ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট সকলোখিনি কভাৰ হৈ যাব এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্সৰ আৰু এখন কিতাপ হৈ গৈছে বিপ্লৱ কুমাৰ দাসৰ এই কিতাপখন কনসাইজ কিতাপ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰেন্সৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখন ল'ব পাৰে এণ্ড ফৰ ৰিভিজন এণ্ড ফৰ ভেৰি কুইক go through আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ কিতাপখন ল'ব পাৰে সো মই আপোনালোকক সাজেষ্ট কৰিম যদি আপোনালোকৰ এনভাইৰনমেন্টাল ষ্টাডিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই দুয়োখন কিতাপ লৈ পেলাই এই পাৰ্টিকুলাৰ সিলেবাসখনৰ সৈতে প্ৰিপাৰেচন কৰি যাওক আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰিপাৰেচন হৈ যাব সো আজি মোৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ সেগমেন্টটো ইমানেই আছিল লগতে আপোনালোকক জনাও যে আদা 247 নৰ্থ ইষ্টে অলৰেডি ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ যি ভেকেন্সি তাৰ বাবে কম্বো বেচ GS আৰু অপচনেলছ সকলোখিনি সন্নিবিষ্ট কৰি পেলাই বেচ লঞ্চ কৰি দিছে আপোনালোকে অপচনেলছত কোন কেইটা অপচনেলছ পাব ইয়াত এগ্ৰিকালচাৰ অপচনেল অলৰেডি আমাৰ লঞ্চ কৰি দিয়া হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ অপচনেল বটনী অপচনেল হৰ্টিকালচাৰ ফৰেষ্ট্ৰি এনভাইৰনমেন্টাল ষ্টাডিজ মেথছ আৰু ষ্টেটিষ্টিক্সৰ অপচনেলছৰ আপোনালোকে বেচেছসমূহ পাই যাব লগতে GS আৰু ইংলিছৰ পৰ্চনটো পাই যাব এই পাৰ্টিকুলাৰ নম্বৰটোত এবাৰ কল কৰিব 08130043247 সবিশেষ জানিবৰ বাবে বেচসমূহত ক্লাছ কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব কোন কেইটা বেচত কোন কেইজন ফেকাল্টিয়ে কি পঢ়ুৱাব সবিশেষ আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই নম্বৰটোত কল কৰিব পাৰে আজি মোৰ এই সেগমেন্টটোত ইমানেই আছিল থ্যাংক ইউ এভৰিৱান